गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी नैक्सट डेफिनेशन आइसोमॉर्फिक ग्राफ मतलब अपने को दो ग्राफ ने ठीक है जिस दे विच वर्टेक्सिस एज कॉम्बीनेशन आ नैक्सट ग्राफ दे विच भी अपने ने उन्होंने दोनों ग्राफ ਨੂੰ ਆਪਾਂ आइसोमॉर्फिक कहेंगे भी जी जी डैश नाल आइसोमॉर्फिक आ रिटन एज दिस इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन फंक्शन एफ फ्रॉम बी टू बी डैश अपने को इस वर्टेक्स तो लैके इस वर्टेक्स के भी अपना एक बाइजेक्शन फंक्शन आ मतलब कि ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा एंड एजिज तो लैके एजिज सच दैट इफ एंड ओनली इफ इसनों आप फंक्शन के कॉम्बीनेशन के लिख लीए तो उसनों आप कहेंगे आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स मतलब अपने को कंडीशनस ने आइसोमॉर्फिक होणगे जेकर वो नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम ने जिमें इस भी 4 वर्टेक्स ने इस भी 4 वर्टेक्स ने नंबर ऑफ एजिज भी सेम ने एंड इक्वल नंबर ऑफ गिवन डिग्री उन्होंने डिग्री भी इक्वल आ तो उन्होंने आप कहेंगे वर्टेक्स इक्वल ने एजिज इक्वल ने एंड उन्होंने डिग्रीज इक्वल आई। देखो U1 वर्टेक्स इस दी 1 2 3 डिग्रियाँ इस अकॉर्डिंग B1 वर्टेक्स की भी 3 डिग्रियाँ U2 की 2 डिग्रियाँ V2 की भी 2 डिग्रियाँ। इट मीनस ये ग्राफ सारे वर्टेक्स चैक कर लोगे तुसी तो ये फंक्शन दोनों ग्राफ अपने आइसोमॉर्फिक ग्राफ होणगे। होमोमॉर्फिक ग्राफ्स की होंगे ने गिवन एनी ग्राफ न्यू ग्राफ डिवाइडिंग एन एज बाई जी मतलब इस दे विच की है ना आप इस ग्राफ के विच ही नवें वर्टेक्सिस ऐड कर लिए जिवें इस दे विच अपन एक वर्टेक्स होर ऐड कर लिया तो इसनों आप होम्योमॉर्फिक ग्राफ कहने हैं। ए ते बी अपने होमोमॉर्फिक ग्राफ ने जी माइनस बी एक अपने को एक जी ग्राफ आ उस जी माइनस बी ग्राफ सब ग्राफ की होएगा कोई आप उस वर्टेक्स है जोड़ा वो रेज कर दिए मतलब कोई वर्टेक्स आप इंकलूड ना करिए तो उसनों जी माइनस बी मतलब घट वर्टेक्स एक वर्टेक्स बी नूं आपां कट वर्टेक्स कहांगे जिहड़ा ग्राफ दे विचों आपां वर्टेक्स कट कर रहे हैं उस वर्टेक्स नूं आपां कट वर्टेक्स कहांगे। देखो उरे लिखिया है एक जी ग्राफ दे विचों जी माइनस ए करना ए मीनस ए वर्टेक्स कट करना तो अपन इस ग्राफ दे विचों ए वर्टेक्स कट करता इत्थे ए वर्टेक्स सी जो कट करता इस दे विचों बी कट किया इस दे विचों सी कट किया तो इसनूं आपां कट ग्राफ कहने हैं। कट वर्टेक्स ने ए बी सी एंड इसनूं जी माइनस बी ग्राफ कहांगे। नैक्सट अपने को एक दो ग्राफ ने इन्हों ज्वाइन करना है दैन देखो अपने को V1 इसनों ज्वाइन कर सकते हैं आप उसमें कहने आप इंटरसैक्शन करिए दो ग्राफ की तो हूँ इसनों B1 वर्टेक्स है जो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं हैगी और ना ही अपने को V5 अगे आ जाएगा। ठीक है कॉम्पलीमेंट ग्राफ की होंगे मतलब जो एजिज नहीं है उन्होंने ड्रॉ करना इन्हों सारिया छड्ड के जिमें एक नूं 6 नाल ते इस नाल एवें ड्रॉ करोगे तो ओनली ये वर्टेक्स बन जाएगा जो नहीं है वो ड्रॉ करनिया ने बाकी जड़ियाँ है उन्होंने रेज करना है तो ये वर्टेक्स बनेगा इस ग्राफ का कॉम्पलीमेंट ग्राफ दिस साइड। वॉक का मतलब होंगे है भी आप जिदा इतों लैके स्टार्ट हुए इतने जा रहे हैं तो मीनस आप B1 वर्टेक्स तो E1 एज फिर अगे V2 वर्टेक्स गए तो इस दे अकॉर्डिंग लिखिए उसमें आप वॉक कहने हैं। ओपन वॉक होंगी अपने को मीनस अपना स्टार्टिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट अलग अलग आ दैन उसनों आप ओपन वॉक क्लोज वॉक अपने सेम पॉइंट इनीशियल एंड टर्मीनल पॉइंट जितों स्टार्ट होया उत्थे ही अपना एंड होया तो उसनों अपनी क्लोज वॉक होएगी। एक सर्किट की होंदा है उसनों आप क्लोज वॉक कहने आ एक सर्किट अपना क्लोज वॉक होएगा जिस दे विच कोई भी वर्टेक्स दूसरा दो बारी नहीं आ रहा है एक बारी ही आ रहा है जिदा इतों आप स्टार्ट हुए इत्थे गए फिर इत्थे पर बट अपना इनीशियल पॉइंट तो टर्मीनल पॉइंट एक होना चाहिए वो तो रिपीट हो सकता बट दूसरा कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना हो उसनों आप सर्किट कहांगे। ठीक है नैक्सट डेफिनेशन ने कनैक्टिविटी दियाँ मतलब अगर एक ग्राफ का सारे अनडायरैक्टेड ग्राफ अनडायरैक्टेड मतलब उस डायरैक्शन गिवन नहीं है भी आप किहड़े वर्टेक्स तो किहड़े वर्टेक्स तक जा रहे हैं उसनों कनैक्टेड कहांगे। इफ एनी पेयर ऑफ वर्टेक्स हर एक वर्टेक्स किसी ना किसी एज के द्वारा कनैक्टेड आएगा तो उसमें आप कनैक्टेड ग्राफ कहेंगे। ठीक है स्ट्रोंगली कनैक्टेड इफ एनी पेयर ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ बोथ द वर्टेक्स ऑफ द पेयर आर रीचेबल फ्रॉम वन अनदर तो उसमें आप स्ट्रोंगली मतलब दो साइड तो कनैक्टेड हो गई। वीकली कनैक्टेड अडायरैक्टेड ग्राफ इज वीकली कनैक्टेड होएगा इफ द अनडायरैक्टेड ग्राफ इज कनैक्टेड मतलब अगर वो एक ही अनडायरैक्टेड ग्राफ है कनैक्टेड आ तो इसमें आप वीकली भी कहेंगे कनैक्टेड आ। नैक्सट अपने को डिसकनैक्टेड होंगे कई बार अपना कोई पॉइंट कनैक्ट ना हो तो उसमें आप
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੋ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਈਚ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਅ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਦੂਜੇ ਵਰਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ A ਦੀ A ਨਾਲ 1 ਆ, A B ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਇਸ ਲਈ 1 ਆ ਗਿਆ। A C ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ 0 ਲਿਖ ਲਿਆ। A D ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ B A ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, B B ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ 0। C ਨਾਲ D ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। C ਆਪਣਾ A ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, C B ਐਂਡ D ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ D ਆਪਣਾ A ਨਾਲ C ਨਾਲ B ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਡਜੈਸੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ A ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 0, A B ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਇਸ ਲਈ 1। ਜਦੋਂ B ਤੋਂ A ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇਹ 0 ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ B ਤੋਂ A ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, A ਤੋਂ B ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਤੋਂ D ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ 0 ਆ। A C ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ D ਤੋਂ A ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। D C ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ D ਦਾ C ਨਾਲ 0 ਆ। ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਨਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਸੱਚ ਵੇ ਡੈਟ ਨੋ ਟੂ ਐਜਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਐਜਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਲੇਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਐਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰੋ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਲੇਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ ਪਲੇਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਦੀ ਬਸ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦ ਨੋਨ ਪੈਰਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਇਹ ਪੈਰਲਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਡ ਪਲੇਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ। ਪਲੇਨਰ ਗ੍ਰਾਫ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੈਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ ਮਾਈਨਸ ਵਰਟੈਕਸ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ ਮਾਈਨਸ ਵਰਟੈਕਸ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ k = 1। ਇੱਕ ਟਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4 ਨੇ, ਐਜਸ 1 2 3 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਗਰ 1 ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਐਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ 2, ਐਜਸ 3 ਮਾਈਨਸ 4 ਪਲੱਸ 2, 5 ਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 1 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੈਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ 5 ਮਾਈਨਸ 4 = 1, ਤਾਂ ਇਹ k ਲਈ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ k + 1 ਲਈ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈਗਾ, k + 1 ਲਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, r ਡੈਸ਼ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜਸ ਮਾਈਨਸ ਵਰਟੈਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਵਰਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ v ਡੈਸ਼, ਐਜਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੈਟ ਕੀਤੀਆਂ e-1 ਤੇ r ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੈਟ ਕੀਤਾ r-1। ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ e ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, e ਡੈਸ਼ e ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ e ਡੈਸ਼ + 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, r ਡੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ r ਡੈਸ਼ + 1 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ r ਡੈਸ਼ + 1 ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ r ਡੈਸ਼ ਦੇ +1, ਤੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ r ਦੇ, k + 1 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਰੂ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਟੈਕਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਐਜਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਗਿਵਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਈਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰਲਾ ਆਪਣੇ 2, ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਰਿੰਗ ਆ। ਕਲਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇਸ ਵਰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵੇਂ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਹ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ, ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਬਲੂ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਬਲੂ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਰੈੱਡ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਕਲਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਲੂ, ਰੈੱਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਲੂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਰੈੱਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਲੂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਹ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਯੈਲੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੈੱਡ, ਬਲੂ, ਰੈੱਡ, ਬਲੂ, ਰੈੱਡ, ਰੈੱਡ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਰਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।